حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے نا، جب حج کے لیے گئے نا، آپ نے تو فرض حج کر لیا تھا، لیکن مستحب حج تھے وہ نوافل تھے، وہ حج کے رکن آپ ادا کر رہے تھے۔ جب آپ کے پاس 300 دینار تھے، تو جب آپ نے بازار سے سامان لیا اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، جب آپ کے دوست تھک گئے وہ چلے گئے اور آپ نے کافی سامان لیا، پھر آپ نے اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا ایک جھیل کے نیچے آپ سو گئے، درخت کے نیچے۔ جب سویا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بھینس پڑی ہے، مردہ بھینس، مرا ہوا جانور پڑا ہے۔ اب ایک خاتون آتی ہے برقعے کے اندر اور آ کر اس جانور سے گوشت کاٹ کر اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے۔ اب وہ جو خاتون ہے اب وہ گوشت لے کر اپنے گھر کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا شاید یہ خاتون کاروبار کرتی ہوگی یا اس کا ہوٹل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس خاتون کے پیچھے گیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں یہ مردار کا گوشت ہے، یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، اس سے مسلمانوں کو بچاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس خاتون کے نا پیچھے پیچھے چلتا گیا، جب وہ دوڑا اور کہا کہ وہ خاتون جو تھی ایک دم گلی سے گزری تو میں بھی اس گلی میں پہنچ گیا، اور کہا کہ اس خاتون کو دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی نا ایک بڑا سا پھاٹک کے ایک دروازہ تھا، تو اس نے نا زور زور سے دروازے کو کھڑکایا۔ جب اس کو دروازے کو کھڑکایا تو 3 بچیاں انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں جب وہ اندر داخل ہوئی نا تو جو 3 بچیاں تھیں سب اس کے پاس لپٹ گئی اور کہا کہ ماں آج کچھ ملا ہے، آج کچھ ہمارے لے کر آئی ہے۔ تو اب وہ جو خاتون تھی جس نے جانور مردے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے لے کر یا جو خاتون گئی تھی، اب وہ تینوں بچیاں کہتی ہیں ماں آج کچھ ملا ہے، آج کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہو؟ تو ماں نے کہا بیٹا آج یہ مردہ جانور کا گوشت ہے جس کو کھانا حرام ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا اگر مسلمان کو اپنی جان بچانی ہو، اگر وہ اپنی جان بچائے، کہا کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں، کہا کہ اگر ہم یہ گوشت نہیں کھاتے تو ہماری جان جا سکتی ہے، کہا کہ بچوں یہ گوشت کھانا پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں باہر دروازے کے باہر کھڑا تھا، اب جب میں نے یہ سنا کہ یہ غربت ہے اور جب اس نے خاتون نے الفاظ کیا نا الفاظ اس نے بولا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر نا گھٹنے ٹیک کر چیخو پکا رونے لگا، کہا کہ جب اس خاتون نے کہا کہ ہمیں سیدہ ہے اور ہم نہ زکوٰۃ لے سکتی ہے نہ کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں، کہا کہ ہم کسی سے مدد بھی دے لے سکتے، نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ فطرانہ کوئی بھی صدقہ و خیرات نہیں لے سکتے۔ جب اس نے خاتون نے یہ کہا نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رونے لگے، باہر ہو کر باہر کھڑے ہیں روتے ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر کیا کیا اس خاتون کے دروازے کو زور سے کھٹکایا، جب اس نے کھٹکایا اس دروازے کو تو خاتون نے آواز دی، اس خاتون نے کہا کہ اے شخص کون ہے ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ مجھے جانتا ہے، میری شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور جو میں ہوں یہ محدث ہوں، اور کہا کہ بس میں آپ کا غلام ہوں، اور کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو 300 دینار تھے آپ کے پاس وہ خاتون کو دے دیے۔ اب جب اس نے خاتون کو دے دیے تو خاتون نے انکار کیا، سیدہ تھی، اس نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے آپ سے یہ پیسے، یہ دینار، یہ مال ہم نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور چیخ و پکار سے لینے لگے اور کہا کہ آپ نصر سے ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، یہ ایک میرے خادم کا تحفہ آپ قبول کر لیں۔ اب اس خاتون نے 300 دینار حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب لیے نا وہ 300 دینار جب اس کو دے دیے، اب جو آپ کے دوست تھے نا جب حج کے لیے روانہ ہوئے، فرض ادا ہو کے اب نفل حج ادا کرنے لگے ہیں۔ اب دوست نے کہا کہ عبداللہ چلو حج پہ چلتے ہیں، تو اب عبداللہ بن مبارک کہنے لگے نہیں یار میں حج نہیں کر سکتا۔ اب دوست تھے انہوں نے کہا یار تیرا دماغ صحیح ہے، تو کیا ان پیسوں سے پلاٹ خریدے گا، کیا اس سے تو کاروبار کرے گا؟ کہا کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، بس میں حج نہیں کر سکتا۔ اب بولا حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے علاقے کے اندر آئے، اپنے گھر کے اندر آئے، رہنے لگے، اور دن ہوتی رات ہوتی بس یہ تمنا ہوتی آج میرے دوست مناف کی وادی میں ہوں گے، آج میرے دوست مزدلفہ میں ہوں گے، آج میرے دوست حضور کی جانب کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوں گے، آج میرے دوست مکہ کا
कर रहे होंगे, बस इस तमन्ना से घर में बैठे रोते हैं सारी दिन रात। कहते हैं कि जब 6 महीनों के बाद वो काफिला आया ना, जो अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ थे, जो दोस्त थे, जब वो आए ना, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहती है 6 महीनों के बाद काफिले आए, तो मैंने अपने दोस्तों से मिलने गया और मैंने एक दोस्त के घर गया, उसका दरवाजा खटकाया, मैं उसको मुबारक देने के लिए गया और मैंने उसको मुबारक दी। मैंने कहा यार तुझे मुबारक हो, तूने हज किया है। अब वो जो हाजी था, जो हज करके आया था, वो मुहद्दिस आज़म जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, उससे लग पड़ा। वो हाजी के लगा यार अब्दुल्ला तेरे पास तो बड़ा पैसा आ गया है, तू तो मनात के मौके पर हमसे बात भी नहीं करता था, हमको आपने मुझे कहा था यहाँ पर रुक जा, लेकिन तू खुद आगे बढ़ गया, हम तो तेरे इंतजार करते रहे। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक अब रोती है, कहती यार मैं तो गया भी नहीं हज पर, मैं तो इलाके में वापस आ गया था, मैं तो मेरे घर में था, मैं मना में गया भी नहीं, तू कैसे कहते हैं कि मैं मना में जा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक वो हाजी कहते हैं यार हम 12 हाजी झूठ बोलते हैं, तू सच बोलते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान है, यार मैं तो घर में रहता रहा, मैं तो वापस आ गया था, लेकिन ये कैसे कहते हैं, कोई कहता है मना के अंदर। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं एक और हाजी के घर गया, उसको मुबारक दी, जब उसने दरवाजा खटकाया हाजी को मुबारक दी तो हाजी लड़ पड़ा। फिर कहा कि अब्दुल्ला यार तू बड़ा बंदा हो गया, तेरे पास बड़ी मालो दौलत रह गई है, तू तो यार उससे मिलता भी नहीं है। यार मुज़दलिफ़ा के जब मनाऊं, मुज़दलिफ़ा जो था मैंने तुझे वहाँ पर सलाम किया था, मैं हम तुझे वहाँ पर मिला था, लेकिन यार तूने तो मेरी बात नहीं मानी। हजरत अब्दुल्ला मुबारक फिर परेशान, यार मैं तो गया नहीं, तो आप लोगों को हो के गए, मैं तो अपने घर में था। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं फिर मेरे परेशान था, यार मैं तो घर में था, लेकिन ये कैसे कह सकती है कि मैं हज करने के लिए गया, ना मैं मना में गया हूँ, ना मैं मुज़दलिफ़ा में गया हूँ, ना मैं हुजूर के जालियों के सामने गया हूँ, लेकिन ये कैसे लोग हाजी आज बातें कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि उस टाइम में एक बुजुर्ग भी था जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ गया था, लेकिन वो बुजुर्ग जब आया ना 2-3-4 बाद वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फिर उसको मिलने गए, उसको मुबारक देने गए। अब जब उसको मिलने गए दरवाजा खटकाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मुबारक दी, कहा कि मुबारक हो आप हज करके आई हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने क्या किया, फिर वो जो हाजी था, जो अल्लाह वो बुजुर्ग था, अल्लाह का परहेज़गार बंदा था, अब वो कहने लगा अब्दुल्ला मुबारक यार तूने तो मुझे फंसा दिया। वो अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान, यार मैंने क्या किया है। कहा कि यार रोज़े रसूल के सामने तू मुझे रकम देकर खुद कहाँ चला गया था, तू कहाँ पर हमें अकेला छोड़कर तू कहाँ भाग गया था, कहाँ चला गया था, या तूने तो ये अमानत मुझसे तो अब संभाली भी नहीं जा रही। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान, यार मैं तो गया नहीं, कोई कहते हैं मना में मैंने तुझे देखा है, कोई कहते हैं मैं तुझे हुजूर के जालियों के सामने ये रकम तूने मुझे दी थी, कोई कहते हैं यार तो मैं तुझे मुज़दलिफ़ा में मिला था, तू पता नहीं हमें खड़ा करके कहाँ चला गया। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फिर रात को ना घर है, परेशान है, रोते हैं, यार हाजी क्या कहते हैं मेरे बारे में, कोई कहते हैं मैंने तुझे मना में देखा है, कोई कहता है रोज़े रसूल के सामने तुझे देखा है, कोई कहता है मुज़दलिफ़ा में देखा है। अब वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे ना रोने लगे, कहा कि बस फिर रात एक रात हुई ना, फिर कहा कि जब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ के जब मैं बिस्तर पर आया ना तो मेरा मुकद्दर जाग पड़ा। कहा कि मेरी जो घर की दीवारें थी वो चमकने लगी, कहा कि जिसमें मैं सोता था वो कमरा रोशनदान हो गया। और कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि ख्वाब में मेरे हुजूर तशरीफ लाए और मुझे कहा, फिर हजरत अब्दुल्ला किसी ने कहा कि ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पालिया बावा ते डरते मारी अख भी ना खोला, मतलब फिर पिछड़ जावा। और हजरत अब्दुल्ला बिन कहते हैं बस इस डर से ख्वाब मेरी विच आया माही, ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं डरती मारी अख भी ना खोला, मतलब फिर पिछड़ जावा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं फिर मुझे हुजूर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तूने मेरे मुसलमान की, मेरे उम्मती की तूने एक मसला हल किए, तूने उसको 300 दिनार दिए हैं। और कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक को हुजूर फरमाती है, हुजूर ने फरमाया है अब्दुल्ला अभी भी तुझे यकीन नहीं होता, 12 हाजी तेरी गवाही देनी है कि तूने हज किया है। और कहा कि अब्दुल्ला तूने रकम दी थी मेरी उम्मती को 300 दिनार, आपको रकम गिन ले, मैंने तुझे 600 दिनार करके लुटाई है। और कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहती है, और हुजूर ने फरमाया है अब्दुल्ला अब तू हज करने के लिए आ या ना आ, रब ने तेरा फरिश्ता खुदी नाफिज कर लिए, वो मना में जाएगा, उसका सवाब भी तुझे मिलेगा। अगर वो हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करेगा उसका सवाब तुझे मिलेगा, अगर मक्की का तवाफ करेगा उसका सवाब भी तुझे मिलेगा। कि अब
حضور فرماتے عبداللہ اب تیری مرضی ہے آ یا نہ آ، لیکن رب نے تیرے نام کا فرشتہ کر رکھ دیے، وہ جو جب گھومتے سارا ثواب تجھے ملے گا۔